Good morning. My name is K. Murali Mohan, Junior Lecturer in ENCT at GJC Huzurabad. I'm going to teach you the subject Circuit Theory and Electronic Components, Unit 4, Fundamentals of DC and AC Circuits. Contents of this chapter. The meaning of different terms like current, voltage, resistance, inductance, power, admittance, Ohm's law and Kirchhoff's law. Find the total resistance, current, and voltage across each branch in DC circuit. The concept of alternating current and its principle of generation. Familiar with the technology like cycle, frequency, and time period, instantaneous value, average value, RMS value. The behavior of AC through series and parallel circuits containing elements like resistance, capacitance, and inductance. Idea of resonance in AC circuit. Deriving an expression of resonance in RLC series circuit. Compare series and parallel resonance circuit performance features like current, impedance, and power factor. Introduction. Current. The flow of free electrons is called electric current. It is defined as the rate of change of charge at any cross section of a conductor. It is measured in amperes. A. I equal to dq by dt. ఒక కండక్టర్ ద్వారా ప్రవహించేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లోని మనం కరెంట్ అంటాం. దీన్ని మనం ఆంపియర్స్లో కొలుస్తాం, ఏతో సూచిస్తాం. సింపుల్గా దీన్ని I ఈక్వల్ టు dq by dt అని అంటాం. వోల్టేజ్. The work done to carry an electron or unit charge from one point to another point in a conductor is known as voltage. This is also called as potential difference. It is measured in volts. V. Voltage. Voltage ఏంటంటే ఒక కండక్టర్ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకో పాయింట్కి పంపించడానికి జరగవలసిన పనిని మనం వోల్టేజ్ అంటాం. దీన్ని మనం వోల్ట్స్తో సూచిస్తాం, వితో సింపుల్గా సూచిస్తాం. Resistance. The opposition offered by a substance to the flow of electric current is called resistance. It is denoted by R. It is measured in ohms. రెసిస్టెన్స్ అంటే తెలుగులో నిరోధం అంటాము, నిరోధకము. ఇదేంటంటే ఒక పదార్థములో కరెంట్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునేటువంటి లక్షణం. దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాం. దీన్ని ఆర్తో సూచిస్తాం. దీన్ని ఓమ్స్లో కొలుస్తాం, OMH. దాని యొక్క సింబల్ ఇదన్నమాట. కండక్టెన్స్. Conductance is reciprocal of resistance. The unit of conductance is mho. Conductance అంటే వాహకత్వం. ఇంతకుముందు రెసిస్టెన్స్కి ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట, విలోమం అనమాట. కండక్టెన్స్ ఈజ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అయితే ఇదేమో రెసిస్టెన్స్ ఏమో అడ్డుకునేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉంటుంది పదార్థంలో. ఇదేంటి వాహకత్వమేమో వాటి యొక్క ప్రవాహానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ప్రవాహంకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అందుకని దీని యొక్క యూనిట్, కండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్ MHO, మో. దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్ OHM, MHO. అలాగే దీని యొక్క సింబల్ చూస్తే ఇది ఇలా ఉంది, దీనికి రెసిప్రోకల్గా ఇది కండక్టెన్స్. నెక్స్ట్, పవర్. The rate of doing work is called power. It can also be defined as the work done per unit time. The unit of power is watt, W. Bigger units of power are kilowatts, megawatts. 1 kilowatt equal to 1000 megawatts. 1000 watts. 1 megawatt equal to 10 to the power of 6 watts.
పవర్ అంటే తెలుగులో శక్తి అంటాం. ఇది శక్తి అంటే పని చేసేటువంటి రేటు, ఎంత సమయంలో ఎంత పని జరుగుతుంది అనే దాన్ని మనం పవర్ అంటాం. వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ టైం అంటే ఎంత సమయంలో ఎంత పని జరుగుతుంది, దాన్ని శక్తి అంటాం. దీని యొక్క యూనిట్ వ్యాట్. ఇందులో పెద్ద యూనిట్స్ మనం శక్తి ఎక్కువ శక్తి ఉన్నట్టయితే ఉంటే వాటిని కిలో వ్యాట్స్లలో కేడబ్ల్యూ, అలాగే మెగా వ్యాట్స్లలో ఎండబ్ల్యూతో సూచిస్తాం. కిలో వ్యాట్ అంటే ఏంటంటే 1000 వ్యాట్స్ అయితే 1 కిలో వ్యాట్, అలాగే 10⁶ వ్యాట్స్ అయితే 1 మెగా వ్యాట్. Impedance Z. It is the effective resistance of an electric circuit. The unit of impedance is ohm. ఇంపిడెన్స్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లాంటిదే, కాకపోతే ఒక సర్క్యూట్లోని టోటల్ రెసిస్టెన్స్ను ఇంపిడెన్స్ అని అంటాం. దీన్ని ఓమ్స్లలో కొలుస్తాం. అడ్మిటెన్స్ Y. The admittance is defined as the reciprocal of impedance. The unit of admittance is Siemens S. Admittance అనేది ఇంపిడెన్స్ కి విలోమము. దీని యొక్క యూనిట్ సిమెన్స్ S తో సూచిస్తాం. ఓమ్స్ లా. The ratio of potential difference between any 2 points on a conductor to the current flowing between them is constant, provided the temperature does not change. V by I equal to constant or V by I equal to R, where R is the resistance. Ohm's law అనేది ఏంటంటే ఒక కండక్టర్లో రెండు వేర్వేరు పాయింట్స్ వద్ద ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ భేదం నాకు మరియు ఆ కండక్టర్లో ప్రవహించేటువంటి కరెంట్ యొక్క నిష్పత్తి కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, కాకపోతే టెంపరేచర్ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. దీన్ని మనం V by I ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్గా రాస్తాం. ఈ కాన్స్టెంట్ అనేది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంటే ఆ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్కి సమానంగా ఉంటుంది. Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws is used to solve the electrical networks which may not be readily solved by Ohm's law. There are two types of Kirchhoff's laws. One, Kirchhoff's current law. Two, Kirchhoff's voltage law or mesh law. Kirchhoff's laws అనేటివి ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా, దాన్ని KCL అని అంటాం. ఒకటి కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా, దాన్ని KVL అంటాం. దీన్ని మేష్ లా అని కూడా అంటాం. నంబర్ 1, కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా KCL. In any electrical network, an algebraic sum of currents meeting at a point is 0. In other words, the total current leaving a junction is equal to the total current entering that junction. Sigma I equal to 0. కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లాలో ఒక పాయింట్ వద్ద బీజీయ కరెంటుల యొక్క మొత్తము 0 ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక జంక్షన్ వద్దకి వచ్చేటువంటి కరెంటుల మొత్తము సమానము ఆ జంక్షన్ నుండి వెళ్ళేటువంటి కరెంట్లకు సమానంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్ని చూసినట్టయితే ది జంక్షన్ I1 current entering to that junction, I2 leaving that junction, I3 leaving, I4 entering, I5 leaving. అంటే ఇందులో ఎంటరింగ్ ఏంటంటే I1, I4, లీవింగ్ I2, I3, I5. కాబట్టి I1 ప్లస్ I4 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I3 ప్లస్ I5. ఇదే I1 ప్లస్ I4 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I3 ప్లస్ I5. ఇదే బీజీయ మొత్తం అంటే వచ్చేదాన్ని ప్లస్గా తీసుకుని వెళ్ళేదాన్ని మైనస్గా తీసుకున్నట్టయితే I1 మైనస్ I2 మైనస్ I3
plus I4 minus I5 equal to 0. Kirchhoff's voltage law, KVL. The algebraic sum of the products of currents and the resistance in each of the conductors in any closed path in a network plus the algebraic sum of the EMFs in that path is 0. In other words, sigma IR plus sigma EMF equal to 0. కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా అంటే ఒక నెట్వర్క్ లోని ఎనీ క్లోజ్డ్ పాత్ లో కరెంట్స్ మరియు రెసిస్టర్ల యొక్క లబ్ధాల మొత్తము మరియు ఆ క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఉన్నటువంటి బీజీఐ ఈఎంఎఫ్స్ ల మొత్తము 0గా ఉంటుంది. దీన్నే మనము సిగ్మా ఐఆర్ ప్లస్ సిగ్మా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు 0గా రాస్తాం. సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ఇన్ సిరీస్ సర్క్యూట్, ఇఫ్ కంటైనింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ R1, R2, R3, the total resistance is R equal to R1 plus R2 plus R3. In a parallel circuit containing resistors R1, R2, R3, then the total resistance is 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Series and parallel circuit. Series and parallel circuit ante suppose series circuit lo R1, R2, R3 ganaka resistors unnataithe ఆ సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే R ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 అవుతుంది. అదే ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో R1 ప్లస్ R2, R1, R2, R3 కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే 1 బై R ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ 1 బై R3. ఈ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ యొక్క ఫిగర్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇవి సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సిరీస్ సర్క్యూట్ అన్నాం కదా, ఇది ఒక సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటే రెసిస్టర్, ఇది రెసిస్టర్ యొక్క సింబల్, ఇది ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఇలా ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఈ మొత్తం సర్క్యూట్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటాం. అయితే ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫైండ్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్, అంటే ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇదేంటిది? సిరీస్ సర్క్యూట్. సిరీస్ సర్క్యూట్లో మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నట్టుగా ఆ సర్క్యూట్ యొక్క మొత్తం రెసిస్టర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 చేయాలి. ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నటువంటి ఫార్ములా R ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. ఇక్కడ R1 అంటే 12, R3 అంటే 8 అండ్ R3 అంటే 6 ohms. సో R ఈక్వల్ టు 12 ప్లస్ 8 ప్లస్ 6 ohms. టోటల్ R ఈక్వల్ టు 26 ohms. ఇది రెండవ ప్రాబ్లం. ఈ ఫిగర్ ను చూసినట్టయితే రెసిస్టర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే దీన్ని ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఇఫ్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ వే దెన్ దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్. సో ద ప్రాబ్లం, క్యాల్కులేట్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ గివెన్ బిలో. ఈ ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ని కనుక్కోమన్నాడు. ఈ సర్క్యూట్ ఏంటి చూడంగానే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? ఇది ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అని అర్థమవుతుంది. సో ప్యారలల్ సర్క్యూట్ కి మనం ఇంతకుముందు ఏం నేర్చుకున్నాం? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 1 బై R ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ 1 బై R3. సో దాని యొక్క సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? ఇన్ ద అబోవ్ సర్క్యూట్ ద 3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సో 1 బై R, R అనేది టోటల్ రెసిస్టెన్స్. 1 బై R ఈక్వల్ టు 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 ప్లస్ R3. 1 by R3 అంటే R1 ఈక్వల్ టు 3, R2 ఈక్వల్ టు 6, R3 ఈక్వల్ టు 2 ohms. కాబట్టి 1 by 3 ప్లస్ 1 by 6 ప్లస్ 1 by 2. ఈ టోటల్ చేసినట్టయితే 3, 6, 2 వీటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. 6 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 అంటే 3 2 6, 2 1 2. అలాగే ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వస్తుంది. టోటల్ 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 టోటల్ 6 by 6 అంటే 6 6 పోతే 1 అవుతుంది. R ఈక్వల్ టు 1 ohm. Introduction to AC circuits. Alternatively, voltage may be generated by rotating the coil in a magnetic field or by rotating a magnetic field within a stationary coil. These are the fundamental principles of which are used in AC voltage generation. This is also known as electromagnetic induction. According to Michael Faraday's first law of electromagnetic induction explains how AC voltage is generated, and the second gives how much voltage is generated and on what factors does the magnitude of the generated difference. These two laws are the basic principles of AC voltage generation.
The basic circuit for the AC voltage generation is given in below figure. Introduction to AC circuits లో కాయిల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో రొటేట్ చేయడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్లీ వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మైకెల్ ఫారడే తన ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లో చెప్పాడు. ఫారడే ఫస్ట్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని కండక్టర్స్ అనేటివి కట్ చేస్తాయో ఆ కట్ చేసినప్పుడు ఆ కండక్టర్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పారు. అకార్డింగ్ టు మైకెల్ ఫారడే, ఫస్ట్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ ఏసీ వోల్టేజ్ ఈస్ జనరేటెడ్. అలాగే సెకండ్ లా అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఎంత వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని చెప్తుంది. ఎంత అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్. సో ఇదంతా కూడా మనకు అర్థం కావడానికి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి సర్క్యూట్ ని చూద్దాం. సో ఈ ఫిగర్ చూసినట్టయితే ఇందులో రెండు మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సౌత్ పోల్, ఇది నార్త్ పోల్. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక కాయిల్ ఉంది. ఈ రెండు సౌత్ అండ్ నార్త్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ మధ్య మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నార్త్ టు సౌత్ దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ కాయిల్ అనేది ఈ ఫీల్డ్లో తిరిగినప్పుడు, చూడండి ఇది కాయిల్, రెండు ఇక్కడ ఇవి రెండు కార్బన్ బుషెస్ ఉన్నాయి, వీటిని స్లిప్ రింగ్స్ అంటాం. ఇది తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కండక్టర్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ని కట్ చేస్తుంది. కట్ చేసినప్పుడు ఈ కండక్టర్స్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఎంత అవుతుంది అనేది దీని యొక్క స్పీడ్ మీద కానీ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ ఫారడే అనే అతను ఇది ఎలా జనరేట్ అవుతుందని చెప్పాడు రెండు లాస్ లో. ఒక లా అంటే ఎలా జనరేట్ అవుతుందని, ఇంకో లా ఏం చెప్తుందంటే ఎంత జనరేట్ అవుతుందని. సో అకార్డింగ్ టు Faraday's first law, how the EMF will be generated, and according to Faraday's second law, how much EMF will be produced. Generation of sinusoidal AC voltage. Sinusoidal AC voltage is generated using electromagnetic induction. The magnitude of the voltage generated depends on the number of turns in the coil, strength of the field, and the speed at which the coil or magnetic field rotates. For instance, consider a rectangular coil having n turns and rotating in uniform magnetic field with an angular velocity of omega radians per second. Let it be measured by x-axis. Maximum flux phi m is linked with the coil with the plane outside with x-axis. In time t seconds, coil rotates through an angle theta equal to phi m cos omega t. According to Faraday's law of electromagnetic induction, the EMF induced in the coil is given by the rate of change of flux linkages of the coil. Magnitude of the voltage generated depends on the number of turns of the coil. ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్, అలాగే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్య మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్, స్పీడ్ ఎట్ విచ్ ద కాయిల్ రొటేట్స్, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేషన్ యొక్క స్పీడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సపోజ్ మనం ఈ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ n టర్న్స్ ఉందనుకుందాం. అలాగే యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ అన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. అది ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది అంటే ఒమేగా రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాం. ఈ ఒమేగా అనేది మనం x యాక్సిస్ లో తీసుకుంటాం. అలాగే మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ phi m ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ద కాయిల్, అంటే కాయిల్ కి ఎంత మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ అనేది లింక్ అవుతుంది అనేది phi m అనుకుందాం. అయితే ఈ t సెకండ్స్లో కాయిల్ ఎంత రొటేట్ అవుతుంది
అనేది theta equal to phi m cos omega t అవుతుంది. According to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF induced in the coil given by the rate of change of flux linkages. Hence, the value of induced EMF is at that instant E equal to minus d by dt n phi. The rate of change of flux linkages అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అనేది n phi కాబట్టి రేట్ అంటే t కాబట్టి E ఈక్వల్ టు మైనస్ d బై dt ఆఫ్ n phi. మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రవాహము మైనస్ నుండి ప్లస్ ఉంటుంది, కానీ మనం తీసుకోవడం ప్లస్ నుండి మైనస్ తీసుకుంటాం, కన్వెన్షనల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటాం. సో సరే E ఈక్వల్ టు మైనస్ d బై dt n phi. That's equal to minus d by dt n phi m cos omega t. That's equal to minus n omega phi m minus sin omega t. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే d by ఇది n అనేది కాన్స్టెంట్, phi m అనేది కాన్స్టెంట్, కాబట్టి n phi m అనేది బయటకు వచ్చాయి. cos omega t యొక్క డెరివేటివ్ ఒమేగా ఇంటూ sin omega t మైనస్, సో మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ, ఈ ఒమేగా కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ ఫై ఎం సైన్ ఒమేగా టీ, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ ఫై ఎం సైన్ ఒమేగా టీ బదులు తీటాగా తీసుకున్నాం. తీటా అంటే ఒమేగా టీ. ఎప్పుడైతే తీటా అనేది 90 డిగ్రీస్ ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ 90. సైన్ 90 ఎంత 1, కాబట్టి ఇది 1 వచ్చినప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ మ్యాక్సిమం ఈఎంను మనం ఈఎం అనుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బదులు ఈఎం అని రాసాం, ఒమేగా ఎన్ ఫై ఎం సైన్ తీటా, దీని బదులు ఎన్ఏ ఈక్వల్ టు ఈఎం ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ సైన్ ఒమేగా ఎన్ ఫై ఎం, ఎందుకంటే సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది. ఒమేగా అంటే 2πf, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది కాయిల్. మనం యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగాను 2πf గా కూడా రాస్తాం. అలాగే ఎన్ ఫై ఎం అంటే మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ది కాయిల్ కదా, కానీ బిఎంఏ అదేంటంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, ఇది మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండ్ ఏ ఇస్ ది ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్. సో ఫై ఎం ఈక్వల్ టు మనం బిఎంఏ కూడా రాసినట్టు ఏంటంటే బిఎం ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2πf ఎన్ బిఎంఏ వోల్ట్స్. ఎంత వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఇంత జనరేట్ అవుతుంది అన్నమాట. So E equal to Em sin theta. E equal to Em sin omega t. Theta equal to omega t. This equation represents the sinusoidally generated voltage. The sinusoidal voltage generated యొక్క generation యొక్క ఇది equation. Various theta angles కి various values ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది మనం ఎలా చూసుకుందామంటే the equation of the induced EMF or current reveals that the EMF or current varies as a sine function of the time angle omega t. This is shown graphically in the below figure. ఈ ఫిగర్ ను మనం చూసినట్టయితే ఇంతకు ముందు మనం ఈఎంఎఫ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అని మనం ఒక ఫిగర్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇది సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్, ఈ మధ్యన కాయిల్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సరే, ఈ కాయిల్ మనం దీన్ని టాప్ వ్యూ గా తీసుకున్నట్టయితే సపోజ్ కాయిల్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ కి సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడు జీరో యాంగిల్ అనమాట. జీరో అంటే ఎంత, ఈఎం సైన్ తీటా, సైన్ జీరో ఇస్ జీరో, కాబట్టి ఈక్వల్ టు ఈఎం ఇంటూ జీరో ఇస్ జీరో, కాబట్టి జీరో వాల్యూ వచ్చింది. ఇది గ్రాఫ్. దీనికి వచ్చేటువంటి వేరియస్ వాల్యూస్కి మనం గ్రాఫ్ కనుక ప్లాట్ చేసినట్టయితే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 45 డిగ్రీస్ అంటే ఆ కాయిల్ ఒక 45 డిగ్రీస్ రొటేట్ అయ్యింది అనుకుందాం. అయినట్టయితే 45 డిగ్రీస్ అప్పుడు రొటేట్ అయితే తీటా ఏమవుతుంది 45 డిగ్రీస్. సైన్ 45 అంటే 1/√2. అప్పుడు ఈ ఈక్వల్ టు ఈఎం సైన్, అంటే సైన్ 45 అంటే 1/√2. సో అప్పుడు ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అనేది దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది. ఈఎం అనేది మనకు అవన్నీ తెలుసు కదా. అలాగే ఎట్ 90 డిగ్రీస్ అప్పుడు మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. ఎంత, సైన్ తీటా అంటే 90 డిగ్రీస్, సైన్ 90 అంటే 1, కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, అది సి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 135 డిగ్రీస్ అప్పుడు సేమ్ అంతే వస్తుంది. ఇంతకుముందు 45 డిగ్రీస్ అప్పుడు ఎంతైతే వచ్చిందో అంతే వస్తుంది. అలాగే 180 డిగ్రీస్ అప్పుడు మళ్ళీ జీరో వస్తుంది. 225 అప్పుడు మైనస్, ఇగో ఈ వాల్యూస్తో సమానంగా వస్తుంది. పిడి ఎంతైతే ఉందో ఎఫ్ హెచ్ దగ్గర కూడా మైనస్లో వస్తుంది. అలాగే 270 డిగ్రీస్ అప్పుడు మైనస్
90 degrees అంటే -1 వస్తుంది. అలాగే 360 degreesకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ 0 అవుతుంది. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ప్లాట్ చేసినట్టు ఏదంటే గ్రాఫ్, అప్పుడు మనకు ఒక సైన్యూసైడల్ వేవ్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఒక్క రొటేషన్కి ఈ విధంగా వచ్చేసింది. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటే ఇది కూడా మనకు ఆ విధంగా సైన్యూసైడల్ వేవ్ మనకు వస్తుంది. అంటే ఏసీ యొక్క వేవ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం కొరకు మనం దీని ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. Now various terminology used in AC circuits. సో మనం ఇంతకుముందు ఈ ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే సినోసైడల్ వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏసీ కరెంట్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూసాం. సో దీనిలో వేరియస్ టర్మినాలజీలో ముందుగా సైకిల్, వన్ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సైకిల్. ముందుగా ఏంటంటే సైకిల్ ఏంటంటే వన్ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. సో ఈ సైన్ వేవ్ని చూస్తే ముందుగా ఇదంతా పాజిటివ్, మరి కర్సర్ని చూడండి, సో వన్ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, ఇదంతా కలిస్తే ఒక సైకిల్. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, number of cycles per second is called the frequency of alternating quantity. It is measured in hertz. It is also defined as the reciprocal of time period of the alternating quantity. Next one ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే ఇది మనం ఇంతకుముందు ఎలా వచ్చింది, మనకు ఒక 1 రొటేషన్లో ఇది వచ్చేసింది. కానీ నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ సైకిల్ ఈ విధంగా ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ సైన్ వేవ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే దీన్ని ఒక్క సైకిల్ అంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఇలా ఒకటి వస్తుంది, అలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి సైకిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ఒక సెకండ్కు ఎన్ని సైకిల్స్ అయితే వస్తాయో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. ఇక దీన్ని కొలవడం ఎందులో కొలుస్తారంటే హెర్ట్జ్లో కొలుస్తారు, హెచ్జెడ్ అంటాం. ఇంకా టైం పీరియడ్ కనుక తీసుకున్నట్టు ఏదంటే F equal to 1/t అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దాం. టైం పీరియడ్, ద టైమ్ టేకన్ బై అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్ ఇస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. అయితే ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టేటువంటి సమయం, ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే సమయాన్నేమో టైం పీరియడ్ అంటాం. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని సైకిల్స్ అయితే వస్తున్నాయో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అది. ఓకే, part 2 will be continued in the next session. Thank you.